Good morning. Welcome to another Sunday service. We want to welcome each and every one of you in the most powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்போடு வரவேற்கிறோம். Jeremiah 33:3 says, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Whenever we need help, not only if we need help, anytime we need someone, the person who we can rely on is Jesus. We can call on Him and He will be our ever-present help in trouble. If you're watching us for the first time, we want to welcome you on behalf of our Pastor David Rajkumar and our entire Messiah Worship Center family. Continue to watch us and be blessed. எங்கள் ஆராதனை முதல் முறையாக பார்த்து கொண்டிருந்தால் எங்கள் போதகராகிய டேவிட் ராஜ்குமாரின் சார்பாகவும் எங்கள் மெஸ்ஸியா வர்ஷிப் சென்டர் சபையின் சார்பாகவும் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். In today's Sunday service, let's take a minute to give thanks to God for all the wonderful things He has done in our life. He's been faithful, He's been gracious, and above all, He's been very kind to us. For the ways we are, as a God, He has been very kind and gracious enough to give us the time to repent and turn towards Him. Let's take this minute of silence where we bow our heads, close our eyes, and just give thanks to God for how kind and gracious He's been in our lives. We thank you, Lord. We thank you, God, for your grace and your mercy, which is new every morning, Lord God. We thank you, Lord God, for today that we've woken up, and when we are here, Lord God, today breathing, it is your grace alone that has kept us here. We thank you, Lord God, for guarding us all these 8 months of 2020, Lord God. Though there was so much chaos throughout the world, you have brought us safely towards the 9th month. We pray, Lord God, that you take control of this service and every part of this service, and you be with us in everything we do. Let your name alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Even as Sister Priscilla Edward prays for the current situation of COVID around the world, especially for India, central government, cabinet ministers, state government, our chief minister and the ministers, and all the frontline staff. Let's continue to close our eyes, bow our heads, and look to God in prayer. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Jesus, for giving us this beautiful day, God, and bringing us together to glorify your name and worship you, God. God, I pray for this service, God. I pray that you will take complete control of every part in this service, Jesus. I pray, Lord Jesus, as your word says, enter your gates with thanksgiving and your courts with praise. We enter this service with thanksgiving in our hearts, Jesus. I pray for the person who is leading worship today, God. I pray that you will bless them, God. And let this service be a service filled with spirit and with truth, God Jesus. I pray for the person who is reading Psalms and also giving message, God. God, I also pray especially for all the people who have suffered by this COVID-19, God. I pray that you will heal them, Jesus. As your word says, by your wounds we are healed. I pray that you will heal them completely, God. I also pray for the state government and the central government, God. As your word says, whoever walks in wisdom will never stumble. As that you will give them good wisdom, God, to make good decisions, that this country may be a better one, God, Abba Father. I also pray for all the frontline warriors, God. Thank you so much for giving these persons, God. I pray that you will bless them, bless their family, God, that they may receive double-fold blessings in their lives, Jesus. In your name I pray, Amen. Even as we continue to pray, Sister Maria Edward will be praying for our church members and all the people in our church who are sick, who are disappointed, who are distressed. And we would also pray for this service, for every part of the service to be controlled by God alone. ஜெபிக்கலாம். ஸ்தோத்திரமே ஆண்டவரே, அப்பா உமக்கு நன்றி 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 தகப்பனே. ஆண்டவரே, கடந்த வாரம் முழுவதும் எங்கள் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்த தேவனே, உமக்கு நன்றி 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 சுவாமி. ஆண்டவரே அப்பா, இந்த ஆராதனையில் எங்களை பங்கு பெற கிருபை செய்ததுக்காக உமக்கு நன்றி 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 சுவாமி. என் ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒரு மனதோடு சுவாமி சர்வீஸும் கரத்தில் ஒப்புடு தகப்பனே. ஆராதனை ஆசீர்வதியும் தகப்பனே. அப்பா, ஆராதனை ஒவ்வொரு பகுதியும் உம் கரத்தில் ஒப்புடுக்கிறேன் சுவாமி. ஆதியும் அந்தமான என் தேவனே அப்பா, நீரை பொறுப்பெடுத்து ஒரு பகுதியும் வழிநடத்த வேண்டும் சுவாமி. உமக்கு நன்றி
நன்றி தகப்பனே. அப்பா, சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சபை பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. என் ஆண்டவரே, சபை ஃபேமிலிகளும் கரத்தில் ஒப்புக்கிறேன் சுவாமி. ஆசீர்வாதம் வழிநடத்தும் தகப்பனே. ஒவ்வொரு ஃபேமிலிகளும் மேலும் தகப்பனே விசேஷ பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் சுவாமி. அக்னி வேலையை போட்டு நீர் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க தகப்பனே. உமக்கு நன்றி 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 தகப்பனே. சபையில் தகப்பனே RRCக்காக இருக்கிறார்களோ ஒவ்வொருத்தரும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் சுவாமி. அவங்களுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தினர் கொடுத்து தகப்பனே ஆசீர்வாதத்தை வழிநடத்த வேண்டும் சுவாமி. என் ஆண்டவரே, அப்பா, சபையில் வேலைக்கு போகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கரத்தில் ஒப்புடுறேன் சுவாமி. அவங்களுக்கு வேலைக்கு போகும்போது வரும்போது தகப்பனே விசேஷ பாதுகாப்பு நீர் கொடுக்க வேண்டும் சுவாமி. உமக்கு நன்றி. சபையில் தகப்பனே லீடர்ஸ், வயதானவர்கள், சிறு பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரும் கரத்தில் ஒப்புடுகிறேன் சுவாமி. ஆசீர்வாதம் வழிநடத்தும் தகப்பனே உமக்கு நன்றி நன்றி சுவாமி. அருமை ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். It's time to sing and glorify the name of our Lord. As Sister Amrita Rajkumar leads us in praise and worship, let's all get ready to give glory to our Father. Hallelujah. Praise the Lord. Are you happy to be in the presence of God? Say amen. 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 மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும். Yes, He is a God who can do anything and everything. Nothing is impossible with Him, right? So இந்த வேளையில ஆகும், எல்லாம் ஆகும், நம் தேவனால் எல்லாமே ஆகும். இந்த பாடலை பாடி கர்த்தரை துதிப்போம். நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கிறோமோ எழுந்து நின்று கர்த்தரை துதிப்போம். ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலே தான் எல்லாம் ஆகும், உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. விசுவாசித்து இந்த பாடலை பாடுவோம். ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலே தான் எல்லாம் ஆகும். ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலே தான் ஆகும், எல்லாம் ஆகும். ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலே தான் எல்லாம் ஆகும். ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலே ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும். அல்லேலூயா. எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும், எல்லாம் ஆகும். ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலே தான் எல்லாம் ஆகும். ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலே தான். சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர். சொல்லி முடியாத
you are special by God. தேவா நான் ஏதினால் விசேஷித்தவன், ராஜா நான் அதே தினம் யோசிப்பவன். All of you who are watching here, who are praising God with me, you are special people. Say amen. Amen. You are chosen people. Say amen. 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 Let's sing the song. Deva nan edinal visheshitavan, Raja nan ade dinam yosipavan. Karala tatti paadvom sandoshamaagi. Raja nanade dinam yosipavan, Deva nanade dinam visheshitavan.
கண்களை மூடி. This is my desire to honor you, Lord. Lord, with all my heart, I worship you. This is your time to give your heart, your soul to God. You are here alive, it's because of Him. You are here alive, it's because of His grace. This is the time you have to honor Him, to worship Him, to glorify Him, to magnify Him, because He is awesome in our lives. As we sing this song, I want everybody to close your eyes and just say, Lord, I give it all to you. I give my heart, I give everything what I have to you. Let's take this time and sing this song. This is my desire to honor you, Lord. This is my desire To honor you. to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Let's lift hands and say, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your Lord, I give you my heart. way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Jesus, I live for you I alone. live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. This is my desire. Let's sing like a prayer. To honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Come on, let's give our hands and heart to God. Lift your hands up and say, Lord, I give you my heart, I give you my soul. tell Jesus that we live for Him alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Let's say, Lord, have your way in me. Just close your eyes. This is the time to surrender yourself. For those who have not let Jesus come into your heart, open up your hearts. This is the time. Say, Jesus, I welcome you into my heart.
I give you my heart. I give you my soul. I'm going to live for you alone. I'm going to raise banners for you alone. Lord, I want you to have your way in me. We're going to sing this song as a prayer. Wherever you are, you can kneel down and just say, Lord, I am going to give everything that I have for you and for you alone. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Can we sing that one more time? Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் நம் தேவன் வாசம் செய்பவர். Amen. He is the God above all. எல்லாவற்றிலும் நம் தேவன் பெரியவர் ஒரு மேலானவர். Amen. நம் தேவன் போல் யாரும் இல்லை. You just need to give thanks to God and say, Lord, there is no one else like you in my life for the goodness that you have done, for your grace, for your mercy. You're holy, Lord. Let's sing Neere Parisutha Devan. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே.
நம் தேவன் சர்வ வல்லவரே. உம்மை போல் வேறொரு தெய்வமில்லை. நீரே நீர் மாத்திரமே. உம்மை போல் வேறொரு தெய்வமில்லை. நீரே நீர் மாத்திரமே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. நீரே நீர் மாத்திரமே. நீரே நீர் மாத்திரமே. சொல்லுமா, நீர் மாற்ற மாட்டவரே. நீரே நீர் மாத்திரமே. நீரே நீர் மாத்திரமே. அணுகவே முடியாத பரிசுத்த பலியானார் நம்மை மீட்க. அணுகவே முடியாத பரிசுத்த தெய்வம் பலியானார் நம்மை மீட்க. பாவியான மனக்குலமே. பாவியான மனக்குலமே. பரிசுத்தமானதுவே. பரிசுத்தமானதுவே. கல்வாரி மரணத்தினால் அவர் நம் தகப்பனானார். கல்வாரி மரணத்தினால் அவர் நம் தகப்பனானார். அவர் மரிக்க நாம் ஜெயிக்க. அவர் மரிக்க நாம் ஜெயிக்க நீதிமானானோம். அவர் மரிக்க நாம் ஜெயிக்க நீதிமானானோம். அவர் மரிக்க நாம் ஜெயிக்க நீதிமானானோம். அவர் மரிக்க நாம் ஜெயிக்க கல்வாரி மரணத்தினால். கல்வாரி மரணத்தினால் அவர் நம் தகப்பனானார். சொல்லுமா, கல்வாரி மரணத்தினால். கல்வாரி மரணத்தினால் அவர் நம் தகப்பனானார். பாடுவோமா, நீர் நீர் மாத்திரமே. நீரே நீர் மாத்திரமே. நீரே நீர் மாத்திரமே. மறுபடி பாடுவோமா. நீரே நீர் மாத்திரமே. நீரே நீர் மாத்திரமே. Thank you, Jesus. Lord, we know, Lord, there is no one else like you in our lives. We thank you, Father, for your faithfulness, for your mercy. Father, we thank you that you made us holy this time. Father, we know that you have accepted all our praise and worship. Father, we give the rest of the service into your hands. We ask you to take complete control. In Jesus' name we all pray. Amen. அப்படியே நம் நின்ற வண்ணமாக சங்கீத பகுதி கடந்து செல்லலாம். சங்கீதம் 121 1 முதல் 5. சாம்ஸ் 121 1 to 5. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். உன் காலை தள்ளாடப்பட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதுமில்லை, தூங்குகிறதுமில்லை. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறார், கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார் என்பதே. ஆமென். God is good and all the time. It is the time to sow in the kingdom of God. We've heard the story of the parable of the sower, where it falls on different grounds and it gives different result. But the secret here
church is that when we sow in the kingdom of God, the result is always multiplied by the thoughts and how we give. It's not about how much we give, but about how we give. For today's offerings, tithes, and all special offerings, and also this week's birthdays, anniversaries, and the message today, we're going to have our auntie from church, Margaret Rajan, to pray, and also after that she will be sharing a special testimony with us. Let's pray. பிரைஸ் லார்ட். எல்லோரும் கண்களை மூடுவோம். கிருபையில் ஆண்டவரே நன்றோடுமை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சோத்திரம் 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 தகப்பனே. அப்பா, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளுக்காக நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தாவே அதிகாலையில் நம்முடைய கிருபைகள் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு புதியவளாக நீர் கொடுப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இன்றைக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற புதிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக புதிய கிருபைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. நம்முடைய கிருபை எங்களை சூழ்ந்து கொண்டு பாதுகாத்து வழி நடத்தி கொண்டு வருகின்ற கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் கர்த்தாவே ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புதியவளாக நீர் கொடுத்து ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து உயர்த்தி கொண்டு வருகின்ற உம்முடைய பாதுகாப்பிற்காக ஆசீர்வாதத்திற்காக வழிநடத்தலுக்காக அப்பா நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கர்த்தாவே. சோத்திரம் ராஜா. அப்பா, காணிக்கை கொடுக்கின்ற ஒவ்வொரு கரங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. கொடுக்க முடியாத கரங்களை கூட நீர் ஆசீர்வதித்து கொடுக்கக்கூடிய கரங்களாக நீர் மாற்றும்படி செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. எங்கள் சபையில கர்த்தாவே வேலை செய்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அவருடைய கையின் பிரயாசத்தை 100 மடங்கு ஆசீர்வதிக்கும்படி செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வேலையில்லாத பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தாவே நீர் வேலை வாய்ப்பை ஆசீர்வதித்து அமைத்து கொடுத்து எங்கள் பிள்ளைகள் குடும்பங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகள் செய்த ஊழியங்களையும் எங்கள் சபைகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணும்படியாக செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அப்பா, காணிக்கை கொடுக்கும் தசமபாகம் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு கரங்களையும் 30 அல்ல 60 அல்ல சப்பா 100 மடங்கு எங்கள் சபையில் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளை கொடுக்கும்படியாக குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கும்படி செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அப்பா, பர்த்டே கொண்டாடும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் திருமண நாள் கொண்டாடும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே கடந்த வருடம் முழுவதும் கண்ணின் கர்மல் பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி கொண்டு வந்தீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. புதிய வருடத்தை ஒரு வருடம் கூட்டி கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி. இந்த வருடம் முழுவதும் இந்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும்படியாக கூட செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. செய்தி கொடுக்கும் தாசனை ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. பேசுவது நான் அல்ல தந்தை நாவி என்ற வசனத்தில் இசப்பா மகனை மறுத்து பரிசுத்த ஆவியானவர் மகன் நாவில் இருந்து நீ பேசும்படியாய் அந்த வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் உம்முடைய வருகைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாய் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி சேவிக்கிறேன் ஆண்டவரே. கேட்டதும் கேட்க மறந்துமான எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கும்படி நஸ்ரான இயேசு மூலம் சேவிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன். காணிக்கை நேரமாக இருக்கிறது. காணிக்கை செலுத்துங்கள், காணிக்கை செலுத்துங்கள். தசமாகம் செலுத்துகிறோம், தசமாகத்தை செலுத்துங்கள். ஒரு சின்ன சாட்சியை சொல்லுகிறேன். கடந்த மாதத்தில் எனக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு. ஒரு எங்கள் மருமகளுடைய தங்கச்சிக்கு திருமணம் ஆச்சு. பால்தேங்க சர்ச்சில் திருமணம் இருந்தது. அந்த திருமணத்துக்கு போய்விட்டு வரும்பொழுது சர்வீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோன்னே சரி கொஞ்சம் வாஷ்ரூம் போயிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் வாஷ்ரூம் போயிருந்தேன். அங்கே என்னென்னா செகண்ட் ஃப்ளோரில் வாஷ்ரூம் இருந்துச்சு. எனக்கு தெரியல, கீழே இருக்குது தெரியல, பையனுக்கு சொல்லலை. நான் இப்போ அங்கே போனதில்லை சர்ச்சுக்கு. புதுசாக அந்த திருமணம்ன்றனால போனதுனால எனக்கு தெரியாதனால செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போன்னு சொன்னாங்க. யாரோ ஒருத்தர் கேட்ட எங்கே போனதும் செகண்ட் ஃப்ளோர் போனாங்கன்னா செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போயிட்டு அங்கே டாய்லெட் போனால் அங்கே ஒரு ஸ்டெப்பு மாதிரி கீழே இருந்துச்சு. அதை நான் கவனிக்கலை. போயிட்டு வரும்போது அந்த கால் அந்த கீழே ஸ்டெப் இருக்குது எனக்கு தெரியல, ஃப்ளோர் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நடந்து வந்தேன் பாருங்கள். அந்த கீழே கால் பட்டு கால் ட்விஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த கால் ட்விஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ட்விஸ்ட் ஆகிட்டு கீழே விழுந்தேன். கீழே ஒரு செகண்டில் யாரோ என்ன ஜோரா தள்ளின மாதிரி தான் தெரிஞ்சிச்சு. தள்ளினா இப்படி தான் விழுந்துருக்கேன். ஏன்னா 2 கையை விரிச்சிட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டாக விழுந்தேன்னா அந்த டோர்னுடைய அந்த கார்னர் என் தலையில் இடிச்சிச்சு. இடித்த உடனே ஒரு ரத்தம் பிளட் வந்துச்சு. பிளட் வந்தால் நான் என்ன கையில் பிடிச்சிட்டு இப்படி ஒரு பின்னால் ஒரு சிஸ்டர் வந்தாங்க. அந்த சிஸ்டர் என்னை தூக்கிட்டாங்க. சிஸ்டர் என்ன ஆச்சுன்னா ஒன்றும் ஆகலை சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு எசப்பான்னு சொல்லிட்டு தான் கீழே விழுந்தேன். கீழே விழுந்த பிற்பாடு எனக்கு எதுவுமே தெரியல. அந்த சிஸ்டர் தூக்குனாங்க. தூக்கினோடனே மடமணி ஏஞ்சி அவங்க ஒரு சேர் இருந்துச்சு. சேரில் உட்காந்துட்டேன். சேரில் உட்காந்தோடனே ரத்தம் பிளட் ஜாஸ்தி வந்துட்டு இருக்குது. ஒரு சிஸ்டர் என்னப்பா 4 அங்கே பாஸ்டர்மா 4 பேர் இருந்தாங்க. அந்த பாஸ்டர் எனக்கு உடனே ஜெபிச்சாங்க.
உடனே 4 பேர் சுற்றி நின்றுட்டு நீங்கள் இல்லைங்க நம்ம ஜெபிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த கையில் அந்த இதை பிடிச்சிட்டு ஒரு சிஸ்டர் வந்து ஜெபிச்சாங்க. ஜெபிச்ச பிற்பாடு அப்போ ரத்தம் ஊற்றினா இருக்குது. ஐயோ இது ஆக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணாங்க, பாத்ரூமில் போய் ரோலர் இருந்துச்சு, அந்த வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் ரோலர் இருந்துச்சு, அந்த ரோலர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு சிஸ்டர். எடுத்துகிட்டு வந்து ரோலர் ஃபுல்லாக வச்சு அமுக்கினா இருக்காங்க. ரத்தம் வந்து இருக்குது நான் ஸ்டாப். அப்போ பார்த்தாங்க 1/2 hour உட்கார வச்சு தொட்டினா ரத்தம் நிற்கவே இல்லை. ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும். சரி உங்க கூட யார் வந்திருக்காங்க, எனக்கு பையன் வந்திருக்காங்க, சரி ஃபோன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. பையன் கீழே இருக்கான், நான் 2nd floor இருக்கேன். ஃபோன் பண்ணால் பையன் வந்தாருங்க. பையன் வந்தோன்னு அப்புறம் பையன் பார்த்துட்டு பயந்துட்டான். அப்புறம் இல்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகலான்னு தான் எந்திரிச்சு நிற்க சொல்லாங்க. நான் நிற்க முடியல, கால் நரம்பு ட்விஸ்ட் ஆகிட்டு உடனே கால் ஊதிச்சு, பெருசாக ஊதினப்போ நிற்கவே முடியல என்னால். அப்போ அங்கே பாஸ்டம்மா சொன்னாங்க, சிஸ்டர் ஐ கான் ஸ்டாண்டு, நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் சிஸ்டர், ஒரு வண்டியில் உட்கார வச்சு அவங்கள கீழே இறக்கிட்டு போயிடணும். ஒரு சேர் எடுத்துகிட்டு வந்து சேரில் உட்கார வச்சு ஒரு 4 பாஸ்டர் வந்து எனக்கு தூக்கிட்டு 2 ஃப்ளோரும் கீழே இறக்கி தூக்கிட்டு வந்தாங்க. தூக்கிட்டு வரும்போது ரத்தம் ஊற்றின்னு தான் இருக்குது. அப்போ அந்த பிடிச்சினே இருக்கிறாங்க. நான் இப்படி கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த இதை கொடுத்தாங்க. அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை கையில் வச்சுன்னு இருக்கு. என்னை பிடிச்சி அந்த 2 ஸ்டெப்பு கீழே 2 அப்ஸ்டர் கீழே இறக்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஃபோன் பண்ணி ஆஸ்பத்திரிலேருந்து ஸ்ட்ரெச்சர் கொண்டாந்தாங்க. ஸ்ட்ரெச்சர் கொண்டாந்து ஸ்ட்ரெச்சரில் உட்கார வச்சு அங்கே வந்து ஆக்ஷான் என்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. அந்த ஆக்ஷான் ஆஸ்பத்திரியில் என்னை கொண்டு அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அப்போ எமர்ஜென்சி வரல கொண்டு போட்டாங்க. போட்டால் டாக்டர் வரல. டாக்டர் வந்து சர்வீஸ் போயிருக்கிறாங்க. பாலிடெக்னிக் சர்வீஸ் தான் அந்த டாக்டர் போகிறாங்க. சர்வீஸ் போயிருக்காங்க, டாக்டர் வரல. அப்போ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணாங்க. 3/4 hour நான் பெட்டில் படுத்துருக்கேன். யாருமே வரல. ரத்தம் போயின்னு இருக்குது, தொடச்சுன்னு தான் இருக்கிறாங்க. நிறைய பிளட் போயின்னு இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ பிளட் போகுது, என்னப்பா எஸ்ஸப்பா நீ தான் என்னை காப்பாற்றுன்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர்கிட்ட நான் ஜெபம் பண்ணி அழுது செப்பிச்சேன். ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபை, எனக்கு அவ்வளோ ரத்தம் வந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் ஆகாமல் என் கண்ணில் ஆகட்டும், என் நெத்தியில் ஆகட்டும், தலையில் ஆகட்டும், என் காலில் ஆகட்டும் ஒரு எலும்புகள் ஒன்றும் முறிப்படாது என்று சொன்ன வசனத்துக்கு பிரகாரம் கர்த்தர் என் எலும்புகளை ஒன்றும் முறிப்பட வைக்கல. எனக்கு எங்கேயும் ஒரு காயமோ ஒரு டேஞ்சரோ ஒரு இதுவும் வரல. கண்ணுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இல்லை, ஒரு நரம்பு கூட ஒரு எஃபெக்ட் இல்லாமல் கர்த்தர் என்னை பாதுகாத்தார். அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனது டாக்டர் வந்தாங்க. டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணது. அப்புறம் டாக்டர் கேட்டாங்க உன் பேர் என்னமான்னு கேட்டாங்க. என் பேர் மார்க்ரெட்னு சொன்னேன். அப்போ அந்த டாக்டர் என் பேர் கூட மார்க்ரெட் தான் சொன்னாங்க. ஓ அப்போ சரின்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆச்சு. அப்புறம் உன்னை நான் தட்டி கொடுத்துட்டு கவலைப்படாத, மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் 1:50 சோதனை தான் வரும், 1:50 கவலைப்படாத அந்த டாக்டர் தட்டி கொடுத்தாங்க. ஆண்டவர் இங்கே கூட எனக்கு இதாக இருக்குது சப்போர்ட்டான்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஒரு மனசு ஒரு சந்தோஷம் ஆச்சு. அப்போ அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க ஸ்டிச்சஸ் போடணும் அப்படின்னாங்க. எங்கள் பையன் சொன்னால் ஸ்டிச்சு வேண்டாம், ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்குது அது மாதிரி வச்சு எடுத்துருங்க போதும் அப்படின்றதுக்கு, இல்லைம்மா இது காயம் பெருசாக இருக்குது ஸ்டிச்சு போட்டே ஆகணும்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் 4 ஸ்டிச்சு போடுறதுக்காக வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் வாங்கி சொன்னாங்க. பையன் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தான். அப்புறம் ஸ்டிச்சு போட்டாங்க. கர்த்தருடைய கிருபை. அப்புறம் கொண்டு வந்து ஸ்டிச்சு போட்டு எந்திரிச்சு வந்த பிற்பாடு ஸ்ட்ரெச்சரில் உட்கார வச்சு எனக்கு கூட்டின்னு வந்தாங்க. அப்போ எங்கள் பையன் எங்கள் மருமகளுடைய தம்பி கார் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தார். அவர் காரில் உட்கார வச்சு என்னை கொண்டாந்து வீட்டில் விட்டார். அப்புறம் வீட்டில் வந்தோன்னே உடனே பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணேன். இப்படி இருக்குது பாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு பாஸ்டர் மக்களும் சொன்னேன். உடனே பாஸ்டர் மேலே எனக்கு ஜபிச்சாங்க. எல்லாம் ஜபம் தான், கர்த்தருடைய கிருபை. அந்த ஜபத்தினால இம்மட்டும் காத்த என் தேவன் இவ்வளம்பா ஒரு கடி இல்லாமல் ஒரு எலும்பு முறிவு இல்லாமல் கண்ணில் ஒரு தொந்தரவு இல்லை, அடிபட்டுச்சு, கண்ணில் இவ்வளோ பெருசு வீங்கிச்சு, கண்ணெல்லாம் ஃபுல்லு வீங்கிட்டு இருந்துச்சு. 5 நாள் கண்ணே திறக்க முடியல. 3 கண்ணு 3 மாதிரி தான் இருந்துச்சு. 5 நாளைக்கு அப்புறமா கட் ஆகுது அப்புறம் தான் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணேன். சிஸ்டரும் பாஸ்டரும் டெய்லி ஜெபிப்பாங்க. அந்த ஜெபம் நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு ஜெபிச்சிங்க, எங்களை ஜெபிச்ச எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துக்கிறேன். அப்புறமா கர்த்தர் வந்து ஒரு 10-15 நாளுக்குள்ளே இவ்வளோ கர்த்தரி மட்டும் எனக்கு சுகம் கொடுத்தாரு. கண்ணில் மாத்திரம் கொஞ்சம் இந்த இது இருக்குது, இங்கே கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது, இந்த ஸ்டிச் இருக்குது, ஸ்டிச்செல்லாம் பிரித்தாச்சு. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எந்த ஆபத்தெல்லாம் கர்த்தர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆமாம். ஜெபித்த எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Amen. God works in ways we cannot see. Auntie Margaret is a very dedicated and faithful follower of Christ. And her testimony only proves that no matter what comes and goes, that Christ is always there with us through our struggles. Amen. So coming to the portion where we listen to the word of God. It's been a long time since we've seen him. The associate pastor of Messiah Worship Center, Pastor Stanley Edward. We welcome you to share the word of God with us. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை அனைவரும் நான் வாழ்த்துகிறேன். தேவன் இந்த ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்ததற்காக நன்றி. மற்றும் நம்முடைய சீனியர் பாஸ்டர் குடும்பத்திற்கும் நான் நன்றி ஏறெடுக்கிறேன். இந்த ஒரு தருணத்தை கொடுத்ததற்காக நம் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம். வல்லமையும் கிருபையும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அற்புதமான காலை வேலைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, அற்புதமான ஒரு ஆராதனை ஆண்டவரே, துதி ஸ்தோத்திரம் மற்றும் ஆண்டவரே சங்கீத பாகத்தையும் காணிக்கை பாகத்தையும் ஒரு நல்ல சாட்சியை நாங்கள் கேட்டோம். அப்பா, இப்பொழுது நாங்கள்
உடைய வார்த்தைக்காக ஆண்டவரை வந்திருக்கிறோம். தேவனே, என்னை மறைத்து நீ வெளிப்பட போகிறபடினால் நன்றி ஆண்டவரே. தகப்பனே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இதயத்தின் தியானங்களும் உடைய சமூகத்தில் பிரீதியாக இருக்க கடவுதாக. எல்லா துதி கன மகிமை ஒருவருக்கு எடுக்கிறோம் தகப்பனே. இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே உள்ளங்கள் நல்ல நிலங்களாக மாற்ற வேண்டும் என்று நான் செபிக்கிறேன். நாமம் மகிமைப்படட்டும். இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினால செபிக்கிறேன் நல்ல தகப்பனே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். எல்லாரும் அமருவோம். இன்றைக்கு கூட நம்ம பார்க்க போற செய்தி சோயிங் அண்ட் ரீப்பிங், அதாவது விதைப்பதும் அறுப்பதும் குறித்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். விதைன்றனாலே நம்மளுக்கு வந்துட்டு அநேக காரியங்கள் நம்ம தலையில் ஓடும். ஆனாலும் இது ஒரு 2 வாரமாக இந்த காரியத்தை கூட நான் தியானித்து வந்தேன். எனக்கு இந்த ஒரு தருணத்தை கிடைத்த உடனே நம்ம இந்த செய்தியை நாம் ஏறெடுக்கலாம் என்று கூட நான் இந்த ஒரு பாகத்துக்குள்ளாக நான் வந்திருக்கிறேன். கர்த்தர் பெரியவர். வேதம் வசனம் சொல்கிறது, கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான் என்று. சங்கீதம் 126:5-6 இப்படியாக சொல்கிறது. Psalms 126:5 and 6 says, those who sow in tears shall reap in joy. தமிழில் வாசிக்கலாம். கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள். அள்ளித்தூவும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான், ஆனாலும் தான் அறுத்த அரிகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடு திரும்பி வருவான். இந்த சங்கீத பாகம் இப்படியாக சொல்கிறது. The Psalms indicates that sowing can be hard but reaping is a joy. சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்கிறான், நம்ம விதைக்கும் பொழுது அது ரொம்ப ஒரு கடினமாக இருக்கும், ஆனால் அறுக்கும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று கூட. அதிகமாக நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஜபத்தில் இந்த வசனத்தை அநேகர் பயன்படுத்துவார்கள். கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் என்று கூட. எத்தனை பேர் நாம் இப்படியாக நம்ம அனுபவிச்சு இருக்கிறோம். In order to receive the joy, we often have to encounter sorrow. நம் இந்த சந்தோஷத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் அநேக துக்கத்தை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். நாம் பார்க்கிறோம், ஒரு சாட்சியை கூட இதுக்கு முன்பாக நம்ம பார்த்தோம். அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. அந்த அடிப்பட்ட உடனே ரத்தம் வந்திருக்கும், பெயின் இருக்கும். ஆனாலும் கூட இந்த நேரத்தில் பார்க்கும்பொழுது கர்த்தர் அவர்களுக்கு காக்கின்ற தேவன் ஒரு சுகத்தை கொடுத்து மீண்டும் இங்கு சாட்சியை சொல்ல வைத்திருக்கிறார். இன்னொரு வசனத்தை கூட நாம் பார்க்கலாம். ஆதியாகமத்தில் 1ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. Then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்கிறார் இப்படியாக. தமிழில் கூட இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். பின்னும் தேவன் இதோ பூமியின் மேல் எங்கும் விதை தரும் சகலவித பூண்டுகளையும் விதை தரும் கனிமரங்களாகிய சகலவித விருட்சங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன், அவைகள் உங்களுக்கு ஆகாரமாக இருக்க கடவது. One more time. பின்னும் தேவன் இதோ பூமியின் மேல் எங்கும் விதை தரும் சகலவித விதை தரும் சகல விதை. அப்போ சீடு உள்ள விதை இருக்கிற நமக்கு எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஒருவேளை அந்த சீடு இல்லாவிட்டால், ஒரு விதை இல்லாவிட்டால் நமக்கு இன்னும் இந்த காய்கறிகள் பழங்கள் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ இந்த விதை என்பது மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. தேவன் அதில் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே அது விதை என்பதை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். As we sow, so shall we reap. நம்ம எப்படியாக நாம் விதைக்கிறோமோ அப்படியாக நம்முடைய அறுவடை இருக்கும். ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 22 இப்படியாக சொல்கிறது. இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கலாம். நிரஞ்சன் will read in English. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. தமிழ்ல வாசிப்போம். பூமியுள்ள நாளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் சீதளமும் உஷ்ணமும் கோடை காலமும் மாரிகாலமும் பகலும் இரவும் ஒழிவதில்லை. பாருங்க, ஒவ்வொருக்கும் ஒரு காலத்தை வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர். விதைக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குதா, ஒரு நேரம் இருக்குதா. சீட் டைம் அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் டைம். விதைக்கிறதுக்கும் அறுப்பதற்கும் தேவன் ஒரு காலத்தை வச்சிருக்கிறார். அப்போ விதை நம்ம எவ்வளவு முக்கியமாக இருக்கிறது என்றது ஒரு நம் நினைவுக்குள்ளாக வர வேண்டும். This verse tells us that there will
always be a time of sowing seed and time of harvest. It is never too late to start sowing seed. However, we may have to reap what we have sowed in the past before we can reap a new harvest. நம்ம ஒருவேளை நம்ம விதைக்காமல் இருந்திருந்தால் இது நாம் இப்பொழுது ஒரு விதைக்கிற ஒரு காலமாக இருக்குது. இவர் விதை சொல்லிட்டு எதை குறித்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு, இவர் இந்த பணத்தை குறித்து பேசிட்டு இருக்கிறாரான்ற வருகிற இந்த வசனங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். எதெல்லாம் விதையாக காணப்படுகிறது என்று கூட. நீதிமொழிகள் Proverbs chapter 11, 24 and 25 தமிழ்ல வாசிக்கலாம். வாரி இறைத்தும் விருத்தி அடைவாரும் உண்டு, அதிகமாய் பிசிந்தன பண்ணியும் வறுமை அடைவாரும் உண்டு. உதாரண குணம் உள்ள ஆத்துமா செழிக்கும், எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். இங்கிலீஷ்ல வாசிப்போம். One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but becomes to poverty. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. அப்போ நம்ம பாஷையில நம்ம சொல்ல வேணுமானால் மனப்பூர்வமாக தாராளமாக நாம் விதைக்கும் பொழுது தாராளமாக நாம் அறுப்போம். ஒருவருக்கு நாம் உதவி செய்யும் பொழுது அந்த உதவி நமக்கு மீண்டும் நமக்கு கண்டிப்பாக அது வரும் என்று நீதிமொழிகளில் நாம் பார்க்கிறோம். இன்னொரு வசனத்தை கூட நாம் பார்க்கலாம். Galatians chapter 6 7 to 10 இப்படியாக சொல்கிறது. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். மோசம் போகாதீர்கள், தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண மாட்டார். மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான். அப்போ இதுங்க திட்டவட்டமாக சொல்கிறது. 8ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். தன் மாம்சத்திற்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினால் அழிவை அறுப்பான், ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான். சோ மாம்சத்தை நாம் விதைத்தால் திட்டவட்டமாக சொல்கிறது மாம்சத்தை தான் அழிவு அறுப்பான். ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை. அப்ப நம்ம எப்படியாக விதைக்க வேண்டும் என்று இங்கு திட்டவட்டமாக கலாத்தியர்ல போடப்பட்டிருக்கிறது. 9ஆம் வசனம். நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக. நன்மை செய்கிறதுல நம்ம சோர்ந்தே போக கூடாதாம். நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம். ஏற்ற காலத்திலே நாம் அறுப்போம். ஆகையால் நமக்கு கிடைக்கும் சமயத்திற்கு தக்கதாக யாவருக்கும் விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தார்களுக்கும் நன்மை செய்ய கடவோம். இப்படியாக சொல்கிறது. இன்னொரு வசனத்தை கூட நாம் பார்க்கலாம். எபேசியர் 6:8 படிப்போம். மனுஷருக்கென்று ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே நல்மனதோடு ஊழியம் செய்யுங்கள். இப்படி இங்க knowing that whatever good anyone does he will receive the same from the Lord whether he is a slave or a free. நாம் எதை நம் நன்மையை செய்கிறோமோ அதே நன்மை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். பாருங்க, நோட்டீஸ், whoever saved or unsaved do good they will receive the same from God. இந்த இடத்துல தேவன் நம் பட்சம் பார்க்காத தேவன். அவர் எந்த ஒரு மதத்துக்கு சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நன்மை செய்தார்களா அவங்களுக்கு நன்மை வரும். அந்த நன்மை செய்வதனால அவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க முடியாது. ஆனால் அவர்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாம பாருங்க. இந்த மஹமதியர்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த ரம்ஜான் டைம்ல கூட தாராளமாக அவர்கள் அநேக பேருக்கு உதவி செய்து கொண்டு வருவார்கள். அவர்களுடைய எண்ணம் என்னன்னாக்கா அந்த 40 days எப்படியாவது யாருக்கெல்லாம் ஏதாவது நம்ம நன்மைகளை செய்யணும்னுட்டு அப்படியாக அவர்கள் செய்து அவர் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்கிறார். அந்த மாதிரி பல மதத்தார்கள் கூட இந்த சேரிட்டி ஒர்க் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். நன்மையான காரியம், ஒரு எஜுகேஷன், ஒரு ஃப்ரீ ஃபுட், ஒரு யூனிஃபார்ம், புக்ஸ், சகல காரியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். இதெல்லாம் தேவன் பட்சபாதப்பாகாத தேவன். சூரிய வெளிச்சம், மழையும் இரவும் இரவில் கூட நமக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற நீதிமான்களுக்கு மாத்திரமில்லை, அநீதி உள்ளவர்கள் கூட எல்லா மதத்துக்காக தேவன் செய்து கொண்டு வருகிற தேவர் நம் தேவன் பட்சபாதம் பார்க்காத தேவனாகிய கர்த்தராக இருக்கிறார். இன்னொரு வசனத்தை கூட பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 27-38 இது பெரிதாக இருக்கிறது.
இது வந்துட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கலாம். இதில் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிந்த வசனம் தான். பட் ஐ சே டு யூ who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you. இங்க பார்க்கும் பொழுது தமிழில் வாசிக்கலாம். உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், நன்மை செய்யுங்கள், நன்மை செய்யுங்கள், கைமாறுதல் கருதாமல், கைமாறுதல், அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாக இருக்கும். அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாக இருக்கும். நம் நன்மையான காரியங்களை செய்யும் பொழுது அப்பொழுது உங்கள் பலன், நமக்கு அந்த பலன் வந்துட்டு மிகுதியாக இருக்குமா. உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள். பாருங்க, நம் நன்மையான காரியங்களை செய்யும் பொழுது உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாக மாறிவிடுகிறீர்கள். அப்ப நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழத்தில் நம்ம எந்த ஒரு காரியங்கள் செய்தாலும் மனுஷனுக்கு செய்யாத படிக்கு தேவனுக்கே நாம் செய்கிறோம் என்று ஒரு நினைவோடு நாம் செய்யும் பொழுது முழுமையான நம் அறுவடையை வாழ்க்கையில எல்லா பாகத்திலும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இன்னொரு வசனம் இங்க பார்க்கலாம். The 7 laws of the harvest. இங்க 7 பிரமாணங்கள், அறுவடைக்கான 7 பிரமாணங்களே இங்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. The first one, we reap only what has been sown. நாம் எதை விதைக்கிறோமோ நாம் அதைத்தான் அறுப்போம். We reap the same in kind as we sow. நாம் எப்படியாக நாம் விதைக்கிறோமோ அப்படியே தான் அறுப்போம். மூன்றாவது, we reap in different season that we sow. ஒருவேளை நம்ம வெயில் காலத்தில் நம்ம விளைச்சா நம்ம ஒரு குளிர் காலத்தில் இல்லை மழை காலத்தில் நம்ம அறுக்க முடியும். இல்லை மழை காலத்தில் அது விதைச்சு இருந்தால் இல்லை அது ஒரு குளிர் காலத்தில் இல்லை வெயில் காலத்தில் நாம் அறுக்க முடியும். we reap more than we sow. இது நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் எப்படியாக விதைக்கிறோமோ நான் விதைப்பது காட்டிலும் அதிகமாக நம்முடைய அறுவடை இருக்கும். இன்னொரு, we reap in proportion to what we sow. நம்ம எப்படியாக எந்த பாகமாக நம்ம விதைக்கிறோமோ அப்படியாக தான் நம்முடைய அறுவடையும் இருக்கும். we reap the full harvest of the good only if we preserve. நாம் விதைக்கும் பொழுது எல்லா நன்மையான காரியம் நமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எல்லா நன்மையான காரியத்தை நாம் அறுப்போம். மாத்திரமல்ல, we can't do anything above last year's harvest, but we can about this years. நம்ம வந்துட்டு போன வருஷம் அறுவடையை குறித்து நம்ம யோசிப்பது காட்டிலும் இந்த வருகிற வருஷத்துக்கு நான் எப்படியாக விதைத்து நாம் அறுக்க போறோம் என்றது நாம் விதைப்பதை குறித்து தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும். இதுவே 7 முக்கியமான ஒரு பிரமாணங்களாக இருக்கிறது. Harvest is determined by the kind of seed planted. நாம் எப்படியாப்பட்ட ஒரு விதையை நாம் விதைக்கிறோமோ அது மேல் தான் இருக்குது நம்முடைய அறுவடை. நாம் ஏதோ சொத்த விதையை நம்ம போட்டு விட்டுனோமாக்கா அது வந்துட்டுன்னா அது முளைச்சி வந்துடுமா அன்னிட்டு நாம் அப்படி நினைக்க கூடாது. ஒரு தரமான இருக்கணும், ஒரு குட் குவாலிட்டியான அந்த ஒரு விதையாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் ஒரு நல்ல அறுவடையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். We'll read this in English. One prayer will not change 20 years of sowing seeds. We determine the kind of harvest we produce by the kind of seed we sow. We determine the size of the harvest we produce by the quantity of seed we plant. பாருங்க, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஏதோ ஒரு விதைச்சிருப்பேன். ஆண்டவரே அது அறுவடை கொடுக்கணும், அதுனா அது அறுவடை போயிட்டு இருக்கும். அதுக்காக நம்ம ஜெபித்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. வருகிற நாட்கள் நம்ம எப்படியாக நம்ம விதைக்க போகிறோமோ அதோடைய சைஸ் எவ்வளோ ஒரு சைஸ் இருக்குது. அது மாத்திரம் இல்லை, எவ்வளோ நம்ம விதையை நம்ம விதைக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு குறிக்க போறது நம்முடைய அறுவடையே. Sowing the seeds of the flesh produce the fruit of corruption. நம்ம மாம்சத்தில் விதைத்தால் அது என்னவாக இருக்கும்? அழிவு நாம் அது கொண்டு வரும். Sowing the seeds of the spirit produce the fruit of Christian character. நம் ஆவியில நாம் விதைத்தோமானால் ஒரு கிறிஸ்துவ நல்ல கேரக்டர், நம் குணமுள்ள நல்ல குணமுள்ள கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை நாம் காண முடியும். பார்க்கலாம். Sowing seeds will always produce fruit. God has established the law of sowing and reaping. Therefore, we should seek the source to sow seed that we may harvest good fruit. தேவன் நமக்கு அந்த எதுக்காக அந்த விதையை குறிச்சாருனாக்கா நன்றாக இந்த பழங்கள் உருவாக வேண்டும் என்று, நல்ல ஒரு பழத்தை நாம் புசிக்க வேண்டும் என்று. God has established his law of sowing and reaping. அதற்காக தான் தேவன் விதைப்பதும் அறுப்பதையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். Therefore we should
seek to sow good seed that we may harvest good fruit. நல்ல விதையை நாம் விதைக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு கனியை நாம் புசிக்க முடியும், அறுவடையை செய்ய முடியும். இங்கிலீஷ்ல நம்ம இது படிக்கலாம். Life is filled with choices. Life is filled with choices. Choices that affect us on everyday basis. Choices that affects us on everyday basis. In everything we do. In everything we do. That means our everyday choices are not without significance. Our choices affect us and others in dramatic ways, whether we see it immediately or not. Life is filled with choices. நம்முடைய விருப்பங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லா நம்ம விருப்பத்திலே நிரம்பி இருக்கிறது. எனக்கு இது வேணும், எனக்கு இப்படியாப்பட்டது காரியங்கள் தான் வேணும், எனக்கு அப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்கணும், எது கேட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு சாய்ஸ், நம்முடைய விருப்பங்கள் இருக்கும். ஆனாலும் that means our everyday choices are not without significant. ஒரு குறிப்பான ஒரு எனக்கு இந்த விருப்பம் இதுதான் இருக்குதுன்றதுதான் நமக்கு ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ஆதலால் எப்படியாக இந்த ஒரு சாய்ஸ் நம்ம எப்படியாக நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்றது மிக முக்கியமாக காணப்படுகிறது. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 15-18 வரைக்கும் இப்படியாக சொல்கிறது. அது வாசிப்போம். See them that ye walk circumspecifically. Not as fools. Not as fools. But as wise. But as wise. Redeeming the time. Redeeming the time. Because the days are evil. Because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். ஆனபடியினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானவற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து. அப்போ கிளியராக போடப்பட்டிருக்கிறதுங்க, ஞானம் உள்ளவர்களாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டுமாம். ஓகே. நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் நாட்கள் எப்படி இருக்குதாம்? பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறதாம். காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இங்க நிறுத்தலாம். நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக நம்ம இங்க இன்னும் எந்த ஒரு காலத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் பார்க்கும்பொழுது பார்த்தாக்கா அநேக பேர் இப்போ பயன்படுத்துகிற காலம் கொரோனா காலம்ன்றாங்க. வெயில் காலமும் போயிடுச்சு, மழை காலமும் போயிடுச்சு, எல்லா காலமும் போயிடுச்சு. இப்போ என்ன காலம்? கொரோனா காலம்ன்றாங்க. நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக இருக்குது. காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாம். காலத்தை நாம் எப்படி பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்? நம் தருணம் கிடைக்கும் பொழுது எல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அந்த சுவிசேஷத்தையும் அது விதையாக நாம் விதைத்துக் கொண்டு வர வேண்டும். 14ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர்களாய் இராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தருடைய சித்தத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமாம். எப்படியாக கர்த்தருடைய சித்தத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்? வேத வசனத்தை தியானிக்கும் பொழுது மாத்திரமே, படிக்கும் பொழுது அல்ல, தியானிக்க வேண்டும். தியானிக்கும் பொழுது திட்டவட்டமாக தேவனுடைய சித்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார்கள். 18ஆம் வசனம். துன்மார்க்கருக்கு ஏதுவான மதுபான வெறிகொள்ளாமல் ஆவியினாலே நிறைந்து நம்ம எப்பொழுதும் எப்படியாக இருக்க வேண்டுமாம்? ஆவியில நிறைந்திருக்க வேண்டும். அதுதான் நாங்க ரெட்ல போடப்பட்டிருக்கிற. பட் பி ஃபில் வித் தி ஸ்பிரிட். பரிசுத்த ஆவியினாலே நாம் எப்பொழுதும் நிறைந்து இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். சங்கீதம் 90:12 வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம். சாம்ஸ் 90:12. நாங்கள் ஞான இருதயமுள்ளவர்களாகும்படி எங்கள் நாட்களை என்னும் அறிவை எங்களுக்கு போதித்தருளும். So teach us to number our days that we may apply our hearts in wisdom. நாட்கள் படிப்பா தெரியும். நாங்கள் ஞானம் உள்ளவர்களாகும்படி நாங்கள் ஞானம் உள்ளவருமாய் இருக்கும்படி எங்கள் நாட்களை என்னும் அறிவை எங்களுக்கு போதித்தருளும். பாருங்க, தேவன் சொல்கிறாருங்க, அவர் நமக்கு போதிக்கிறவராக இருக்கிறார். வேத வசனத்தை நாம் பார்க்கும்பொழுது நம் ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வர்களாக இருக்கிறோம். Why do we need wisdom? இங்க ஒரு கேள்வி போடப்பட்டிருக்கிறது. எதற்காக நமக்கு ஞானம் வேணும் நம்ம பார்த்தாக்கா இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கேட்டேன்னாக்கா, ஒருவேளை இது ஒரு நம்ம சபையில் உட்காந்துருந்தா கண்டிப்பா எல்லாரும் நான் கேட்டிருப்பேன். இப்போ நீங்க சொல்ல முடியாது. இப்போ நான் இந்த ஒரு கேள்வி போட்ட உடனே உங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கும். இன்னத்துக்கு நமக்கு ஞானம் வேணும் ஓனிட்டு இங்க பதில் இருக்கிறது பாருங்க. So we can make wise choices. இந்த வாழ்க்கை முடிவு நமக்கு நம்முடைய விருப்பங்கள் அநேகமாக இருக்கிறது. இது செய்யணும், அது செய்யணும், அது செய்யணும்னுட்டு நமக்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. So we can make
வைஸ் சாய்ஸ், நல்ல ஒரு தீர்மானத்தை நாம் எடுக்க வேண்டும். நல்ல ஒரு நம் விருப்பங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நமக்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. What we reap was planted either naturally or purposely, either by God or by man, and for either positive or for negative results. In other words, the law of the harvest, we reap only what has been sown, as both a positive and negative side. இந்த இடத்துல சுருக்கமாக நாம் பார்க்கும்போது நாம் எதை விதைக்கிறோமோ அதை தான் அறுப்போம். few examples of sowing and reaping. ஒரு சில உதாரணங்களை நான் வேதத்தில் இந்த எடுத்து இருக்கிறேன். நம்ம இந்த பார்க்கலாம் இந்த விதைகள் எப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதுன்னு. if you sow seeds of rage and anger, you will reap a harvest of war. குடும்பத்தில் எப்போ பார் ஒரு போராட்டங்கள் ஒரு தொல்லைகள் இருக்கிறதானாக்கா அப்போ அங்கே என்ன இருக்குதுனாக்கா கோபமும் அவர்கள் வெறுப்பும் இருக்கிறது. இந்த வெறுப்பும் இந்த கோபங்கள் வீட்டில் எப்போ இருந்தாலும் அவங்க அது ஒரு விதையாக இருக்கிறது. அவங்க என்னத்தான் இருப்பாங்கனாக்கா சண்டையாக தான் இருப்பாங்க. If you have the thought that your house felt like a war zone, then stop to see who is planting seeds of anger. அப்போ ஒருவேளை உங்க குடும்பத்தில் எப்போ பார் சண்டைகள் பிரச்சனைகள் தொல்லைகளா இருக்குதுன்னா நீங்க கவனிக்க வேண்டும். யார் எப்போ பாருன்னா கோபமாக இருக்கிறார்கள், கோபத்தை எடுத்து போட வேண்டும். அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? சமாதானம் இருக்கும். அப்படி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் என்னது கோபத்தை நீங்க விதைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. ரெண்டாவது அதுக்கான ஒரு வசனத்தையும் இங்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. யாக்கோபு சாம்ஸ் 1:19-20 தமிழ்ல வாசிக்கலாம். ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே, யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவர்கள். மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க மாட்டாதே. For the anger of man does not produce the righteousness of God. நமக்கு கோபம் இருந்தால் தேவனுடைய அது தமிழ் இது 20 மாத்திரம் படிப்போம். மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க மாட்டாது. மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிடிக்க மாட்டாது என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுக்காக ஒரு வசனம் கூட நமக்கு போடப்பட்டிருக்குது. அதனால் நமக்கு கோபங்கள் அதிகமாக கோபமே வரக்கூடாதுனாக்கா நம்ம ஆவியில நிரம்பி இருந்தால் கண்டிப்பா நிச்சயமாக நமக்கு கோபம் வராது. இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம். If you sow seeds of tenderness and forgiveness, you are likely to reap harvest of peace. நமக்கு ஒரு மன்னிப்புதலும் ஒரு சாந்தமுள்ள ஒரு குணமாக இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு சமாதானம் நாம் பெற முடியும். பார்க்கலாம், அதுக்கான ஒரு போடப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ நம்ம என்ன ஒரு மன்னிப்பு என்ற ஒரு விதையை நாம் விதைக்க வேண்டும். சாந்த குணமுள்ள ஒரு மனதை நாம் விதைக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் சமாதானம். இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். எபேசியர் 4:31-32. சகல விதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூஷணமும் மற்ற எந்த துர்க்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுது. எல்லாரும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுது. இதெல்லாம் நீங்கி விட்டால் தான் நமக்கு நம்ம குடும்பங்கள் இல்ல நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல நமக்கு சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இது மூணாவது காரியம். sow seeds of ignorance and you will reap harvest of sin. நாம் அந்த இக்னோரன்ஸ், அதாவது இது நம்ம இது என்னத்துக்கு செய்ய வேண்டும், இது நம்ம செய்யாமல் விட்டுவிடலாம் அன்னிட்டு நம்ம அப்படியாக நம்ம எல்லா காரியங்களையும் நம்ம தள்ளிவிட்டால் அப்பொழுது என்ன ஆயிடும்னாக்கா you cannot be lazy about learning without sinful being the resultant. இந்த இடத்துல போடப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம தேவனுடைய உதாரணத்துக்காக தேவனுடைய கற்பனையை நாம் கை கொள்ளாமல் விட்டால், தேவன் எப்படியாக நமக்கு இந்த காரியங்களை சொல்லிட்டால் அது நமக்கு வேண்டாம் நம்ம தள்ளிவிட்டால் அந்த இடத்துல பாவம் பெருகிவிடும். அதுக்கான வசனம் போடப்பட்டிருக்கிறது. பார்க்கலாம். ஹோசேயா 4:6 என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள். என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமலால் சங்காரமானார்கள். My people are destroyed for lack of knowledge. அவங்க அழிந்து விடுபடுறார்கள். என்னத்துக்கு? அவர்களுக்கு என்ன இல்லாம என் ஜனங்கள் அறிவில்லாதபடினால. படிப்போம். நீ அறிவை வெறுத்தாய் ஆகையால் நீ என்
ஆசாரியனை இராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்து விடுவேன். நானும் உன்னை வெறுத்து விடுகிறேன் என்றாரு. நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய். நீ தேவனுடைய வேதத்தை நீ மறந்தால் ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன். நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுகிறேன். அப்போ வந்துட்டு நம்ம எதுவும் நம்ம மறக்க கூடாது. தேவனுடைய வார்த்தைகளை நம்ம மறந்து விட்டால் அவ்வளவுதான். அப்படியாக மறந்து விட்டால் என்ன பாவம் பெருகிவிடும். இன்னொரு வசனம் 4வது காரியத்தை பார்க்கலாம். But when you sow seeds of training and learning, you will reap harvest of wisdom and righteousness. நம் பயிற்சியும் நம் கற்றுக்கொள்ள காரியங்களையும் நாம் விதைத்தால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் நாம் அறுக்க முடியும். நீதிமொழிகள் 22:6 வசனம். பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து. அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. நம் சின்ன வயதிலே நம்ம எதெல்லாம் நாம் கற்றுக் கொடுக்கிறோமோ அதெல்லாம் அவர்கள் பெரிதாக வளர்ந்தால் கூட அதை கை கொள்வார்கள். அப்போ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் எதை கற்றுக்கொள்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் மிக ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும். வேதத்துக்குள்ளாக தியானத்துக்குள்ளாக அவங்க நேரத்தை கொடுக்கிறார்களோ, இந்த உலக காரியங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் அவர்களுக்கு நேரத்தை கொடுத்தாலும் கூட முக்கியமாக தேவனுக்காக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்க நாம் அவர்களுக்கு பயிற்சி நாம் கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக திட்டவட்டமாக அவர்கள் தேவனுடைய ஒரு பயத்தில் வளர்ந்து தேவனுடைய சித்தத்தை தெரிந்து கொண்டு அவர் பரலோக ராஜ்யத்தில் இன்னும் அநேக ஆத்துமாக்களை சேர்க்க வல்லவராக பயன்படுத்துவார். பிளான்டிங் காஸ்பல் சீட்ஸ், இது நான் ஒரு புதுசா இருக்குது. சுவிசேஷம் என்ற ஒரு விதையை நாம் விதைக்க வேண்டும். எப்படி அது? The church that seeds its community with the gospel will reap harvest of souls. நம்முடைய சமுதாயத்தில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு இந்த சுவிசேஷம் என்ற ஒரு விதையை விதைச்சால் நமக்கு ஆத்துமாக்கள் நம்முடைய சபையில சேர்க்கப்படும். நாம் எப்படியாக எந்த ஒரு முறையாக நாம் இந்த ஒரு சுவிசேஷம் என்ற ஒரு விதையை நாம் விதைத்துக் கொள்கிறோம். And the Christians who witnesses will see souls saved for the kingdom. What one gospel seed can you sow this week? இந்த வாரத்துக்குள்ளாக நாம் எந்த ஒரு விதையை நாம் விதைக்கிறோம் என்று விசாரிக்கணும். இந்த காலம் பார்த்தா கொரோனா காலம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், எங்கேயும் ரீச் பண்ண முடியாது. பட் தேர் ஆர் மெனி வேஸ் தட் வி கேன் ரீச் த சோல்ஸ் அண்ட் என்கரேஜ் ஆர் சோ த சீட் இன் த கிங்டம் ஆஃப் காட். எப்படியாவது நம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக நம் விதையை விதைக்க நாம் கண்டிப்பாக தேவன் ஒரு தருணத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு த பிக்கஸ்ட் திங் இஸ் சோஷியல் மீடியா. சோஷியல் மீடியா இல்லாமல், ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாமல் யார்கிட்ட இல்லை. நீங்கள் எப்படியாவது தேவனுடைய நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ஒரு விதையை நாம் விதைத்து கொண்டே வருகிறோம். நிச்சயமாக தேவன் இன்னும் மெசேஜ் இருக்கிறது, நீங்கள் அங்கே பார்ப்பீங்க எப்படி தேவன் நமக்கு அதுக்கான ஒரு பலனை கொடுக்கிறார் என்று கூட. இது பிரசங்கி 3:1-2 இங்க இதுல போடப்பட்டிருக்கிறத வாசிங்கப்பா. ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டாம். வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு. வானத்தின் கீழ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சமயம் இருக்குதான். அப்போ இது என்ன காலம் நாம் மனுஷன் அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கான் கொரோனா காலம்னு. இது ஒரு காலமாக இருக்கும். இது கண்டிப்பாக தேவன் கண்டிப்பாக இது எடுத்து போடுவார். மனிதர்கள் இந்த அவருடைய அறிவுகளை எதான் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நம் தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஞானத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. வானத்தின் கீழே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு என்று. பிறக்க ஒரு காலம் உண்டு, பிறக்க ஒரு காலம் உண்டு, இறக்க ஒரு காலம் உண்டு, நட்டு வைக்க ஒரு காலம் உண்டு, பிடுங்குவதற்கும் ஒரு காலத்தை வைத்திருக்கிறாராம். 1 கொரிந்தியர் 3:6-7 என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது பார்க்கலாம். நான் நட்டேன் பவுல் சொல்கிறார். நான் நட்டேன், அப்போலோ நீர் பாய்ச்சினான், தேவன் விலை செய்கிறவர். இப்போ நம்ம யோசிக்கலாம், என்ன இவர் வந்துட்டு இந்த கொரோனா காலத்துல கூட ஒரு விதைன்னு சொல்றாரு எப்படின்னுட்டு. இங்க பவுல் சொல்கிறார், நான் நட்ட அந்த விதையை நான் வச்சுட்டேன், இன்னொரு என்ன பண்ணாராம், நீர் அதுக்கு தண்ணீர் ஊட்டினாரு. ஆனா அது விலையை செய்கிறவர் யார்? இதுக்கு மாத்திரம் அப்ளை பண்ணுவது கிடையாது. வாழ்க்கையில எல்லா பாகத்திலும் நம்ம எதெல்லாம் விதைக்கிறோமோ தேவன் அது விளைய செய்கிறவராக இருக்கிறார்.
7ஆம் வசனம். அப்படி இருக்க நடுகிறவனாலும் ஒன்றுமில்லை, நீர் பாய்ச்சுகிறவனாலும் ஒன்றுமில்லை, நட்ட வைக்கிறவனாலும் ஒன்றும் இல்ல, விதைக்கிறவனாலும் ஒன்றுமே இல்ல, விளைய செய்கிற தேவனாலே எல்லாம் ஆகும். எல்லாமே ஆகும். யார் விதை செய்கிறாரு? அது only God who makes things grow. தேவன் மாத்திரமே அது விளைய செய்கிறார். இங்க பார்க்கலாம், மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் 36, 37 என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது என்று. அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டபொழுது அவர்கள் மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போல. அவர் இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்யும் பொழுது எங்க பார்த்தாலும் திரளான ஜனங்கள் கூட்டமாக வருகிறது. ஏன் என்றால் அவங்க எங்கு பார்த்தாலும் அற்புதங்கள், அடையாளங்கள், அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டது. சுவிசேஷத்தை வாசிக்கும் பொழுது பார்க்கலாம், திரளான ஜனங்கள். இயேசு கிறிஸ்து அவங்க வராருன்னு பார்த்தா ஒரு கூட்டங்கள் இருக்கும். அப்படியே தேடி காத்து கொண்டிருப்பார்கள் இயேசு கிறிஸ்து எப்போ வருவார்கள் என்று. அப்ப இவர் அந்த திரளான ஜனங்களை பார்த்த உடனே மேய்ப்பெண் இல்லாத ஆடுகளை போல இருக்கிறார்கள் அன்னிட்டு. அதனால் தான் இந்த காலத்துல கூட நமக்கு ஒரு மேய்ப்பெண் தேவைப்படுகிறார். தொலைந்து போனவர்களும் சிதறப்பட்டவர்களுமாய் இருந்தபடியால் அவர்கள் மேல் மனதுருகி தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம். அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார், the harvest is plentiful but the workers are few. அறுவடையோ மிகுதியாக இருக்கிறது, வேலையாட்களோ கொஞ்சமாக இருக்குது. அப்ப அறுவடை எப்படியாக வரும்? விதைச்சு இருக்கிறார்கள், யாரோ ஒருவர் விதைச்சிருப்பார்கள், தண்ணி ஊற்றுவர், விளைவி செய்கிறவர். ஆனால் நாம் அங்க அறுக்க நாம் ரெடியாக ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். பிளான்டிங் ஃபைனான்சியல் சீட், நம்ம பொருளாதாரங்கள், நம்முடைய பணங்கள் எப்படியாக நாம் விதைக்க வேண்டும் பார்க்கலாம். He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let us each one give as he purpose in his heart. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். 2 கொரிந்தியர் 9:6-7. பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில், சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான். அப்ப சிறுக விதைக்கிறவன் எப்படி அறுப்பானா? சிறுகதான் அறுப்பானா? பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். அப்ப பெருசா விதைச்சா எப்படி அறுப்பான்? வேதம் அப்படித்தான் சொல்கிறது. நான் சொந்தமாக ஏதோ போடல. 2 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 6-7 கிளியராக சொல்கிறது. we should follow the principle, the laws of the word of God. கர்த்தர் நமக்கு எதை சொல்கிறாரோ மனப்பூர்ணமாக அதுதான் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன். நாம் எந்த ஒரு காரியம், உலகத்தில் எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் மனுஷனுக்கு செய்யாத படிக்கு தேவனுக்கென்று செய்யும் பொழுது அது பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்வார்கள். எனக்கு ஒரு கதை ஒரு ஞாபகம் வருகிறது, நன்றாக கேட்க வேண்டும். ஒரு நாள் ஒரு வாலிப பையன் ஒரு கிராமத்துல பக்கத்து வீட்டில் ஒரு தகப்பனாரோடு சண்டை போட்டானோ. சண்டை போட்டுட்டு ரொம்ப கோபம் கொண்டு அந்த மனுஷன், வயதான மனுஷன், அவர் ஒரு விவசாயி. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, ரொம்ப கடினமாக திட்டார். இவனுக்கு ரொம்ப மனுஷன், இந்த ஆள் பாரு என்னை இப்படி ஒரு அவமானப்படுத்திட்டான். அந்த இரவு என்ன பண்ணானா, அவருடைய வயல்ல போயிட்டு தேவையில்லாத கண்ட 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 விதைங்கள் எல்லாம் எல்லாவற்றையும் விதைச்சிட்டு வந்துட்டானாம். பல வருஷங்கள், ஒரு 4-5 வருஷம் ஆயிடுச்சு, அதெல்லாம் மலிச்சிட்டு இருக்குது. அந்த 4-5 வருஷத்துக்குள்ளாக என்ன பண்ணிட்டான், இவங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறபடினால அந்த தகப்பனாருடைய மகளை ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டான். மகளை ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்ட உடனே இப்போ வேற வழி கிடையாது. இப்போ இவன் 2 பேரும் விரும்புகிறாங்க, இவங்க தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். கல்யாணம் ஆகுது. அவன் தகப்பனார் என்ன பண்ணாரான், என்னுடைய நிலத்தெல்லாம் நான் உனக்கு எழுதி கொடுக்குறேன்னாரான். இப்போது அந்த நிலத்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்தாங்களாம். பார்த்தாக்கா இவன் அன்னைக்கு விதைச்சானா, கண்ட 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 விதைங்கள்லாம் போய் அந்த இதில் ஃபீல்டில் போட்டானா. இன்னைக்கு ரொம்ப துக்கப்பட்டானா. நான் போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், இப்படியாக நான் விதைச்சிட்டேன், இன்னைக்கு மீண்டும் எனக்கு அந்த ஆஸ்தி எனக்கு தான் வந்துச்சு. அந்த நிலத்தில் பார்த்தா என்ன இருக்குது, கண்ட கண்ட விதையை பற்றி எல்லாம் வருஷத்துக்குள்ளாக எல்லாம் வந்துருக்குது. எவ்வளோ நான் என்ன மாதிரி பண்ணிட்டேன், ரொம்ப துக்கப்பட்டானா. பாருங்கள், இந்த கதை நம்ம கிளியராக சொல்கிறது. நம்ம எப்படியாக விதைக்கிறோமோ அப்படித்தான் இருக்கும். அழுந்துட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம உற்சாகம், அதுக்கு தான் நம்ம எது செய்தாலும் உற்சாகமாக செய்ய வேண்டும் என்று. God's responsibility is to give seed to the sower. The sower's responsibility is to sow the seed that God gives him. அப்போ கடவுளுடைய God's responsibility is to give seed to the sower. விதைக்கிறவனுக்கு தேவன் விதையை கொடுப்பார். The sower's responsibility is to sow the seed. அப்போ விதைக்கிறவனுடைய வேலை என்ன, அவன் விதைக்கணும்.
இது கர்த்தர் நமக்கு விதையை கொடுத்திருக்கிறார். லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 38. கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும். அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள். நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும். நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவிலே உங்களுக்கு கிளியராக போடப்பட்டிருக்கிறது. நாம் எந்த அளவுல நாம் அளக்கிறோமோ அதே அளவுல தேவன் நமக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு உங்களை உள்ளத்தை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எப்படி உங்க உள்ளத்தை உள்ளத்தில் ஆழத்தில் நீ கொடுக்கும் பொழுது எவ்வளவு கிடையாது, தேவன் திட்டவட்டமாக உங்களுக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். இந்த காணிக்கை பாய்க்கு வரும்பொழுது நிரஞ்சன் சொன்னார், கிளியராக சொன்னாங்க, சோயிங் இன்டு தி கிங்டம் ஆஃப் காட், தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நீங்கள் விதைக்கிறீர்கள் என்று. அப்புறம் அது ஒரு நல்ல நிலம். தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது ஒரு நல்ல நிலம் ஆகிறது. அந்த நிலத்தில் விதைச்சா என்னது பெரிதான ஒரு அறுவடையை நாம் பெறுவோம். பிளான்டிங் ஸ்பிரிச்சுவல் சீட்ஸ். Jesus applied the harvest principle to investing our lives in His kingdom. I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Here Jesus suggests visualizing ourselves as seeds buried in the earth. பாருங்க, நம்மையே நாம் வெறுக்கும் பொழுது தான் நம்முடைய சுயத்துக்கு நாம் என்ன பண்ணோம், மறிக்க வேண்டும். அப்போதான் அது ஒரு விதையாக மாறுகிறது. அப்போதான் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நாம் அறுக்க முடியும். இங்கு பார்க்கலாம், sowing and reaping 6 principles. முதலாவது, you sow in patience and faith. நாம் விதைக்கும் பொழுது எப்படியாக விதைக்க வேண்டும், பொறுமையோடும் விசுவாசத்தோடும் விதைக்க வேண்டுமாம். யாக்கோபு, James 5:7 and 8. So be patient, brethren, until the coming of the Lord. Until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth. He is patient until the ground receives the early and the late rains. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Amen. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். யாக்கோபு 5:7-8. இப்படி இருக்க சகோதரரே, கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய பொறுமையாயிருங்கள். இதோ பயிரிடுகிறவன் பூமியின் நற்பலனை அடைய வேண்டும் என்று முன்மாறியும் பின்மாறியும் வருமளவும் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருக்கிறான். நீதியோடு பொறுமையோடு காத்திருக்கும் பொழுது நாம் அறுவடையை நாம் செய்ய முடியும். இரண்டாவது, you may sow what another reaps. வேறொருவர்கள் விதைச்சது கூட நாம் அறுக்க முடியும். வேதவசனம் இங்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. The one who reaps wages and gathers fruit for eternal life. Thus the sower and the reaper may rejoice together. In this the saying is true, one sows and another reaps. One sows and another reaps. I sent you to reap what you did not work for. Others have worked, and you have entered into their labors. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். யோவான் 4:36-38. விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனுமாகிய இருவரும் ஒருமித்து சந்தோஷப்படத்தக்கதாக அறுக்கிறவன் கூலியை வாங்கி நித்திய ஜீவனுக்காக பலனை சேர்த்துக் கொள்கிறான். 37 மாத்திரம் படிங்க. விதைக்கிறவன் ஒருவன் அறுக்கிறவன் ஒருவன் என்கிற மெய்யான வழக்கச் சொல் இதனாலே விளங்குகிறது. விதைக்கிறவன் ஒருவன் அறுக்கிறவன் ஒருவன். வேற ஒரு விதைச்சிருப்பானா இன்னொருவன் அறுக்கிறானா. கொஞ்சம் ஸ்பீடா போடலாம். மூணாவது காரியம், you may sow wheat and reap thorns. நம்ம தமிழ்ல படிப்போம். எரேமியா 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். கோதுமையை விதைத்தார்கள், முள்ளுகளை அறுப்பார்கள். கோதுமை விதைத்தார்களா, என்னத்தை அறுத்தாங்களா? முள்ளுகளை அறுத்தார்களாம். சரி. நான்காவது, you may sow the wind and reap whirlwind. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். ஓசையா 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். அவர்கள் காற்றை விதைத்து சூறை காற்றை அறுப்பார்கள். விளைச்சல் அவர்களுக்கு இல்லை, கதிர்மாவை கொடுக்க மாட்டாது, கொடுத்தாலும் அந்நியர் அதை விழுங்குவார்கள். அவர்கள் காற்றை விதைத்தார்களாம், அப்ப சுழல் காற்றை அறுப்பார்களாம். ஓகே. அஞ்சாவது, you will reap what you sow. நீங்கள் எதை விதைக்கிறார்களோ அதை அறுப்பீர்கள். இது தமிழ்ல 7ஆம் வசனத்தை படிங்க. மோசம் போகாதீர்கள், தேவன் தம்மை பிரயாசம் பண்ணவிட்டார். மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை தான் அறுப்பான். ஆறாவது, you reap sparingly if you sow sparingly.
2 கொரிந்தியர் 9:6. பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில், சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், பெரிதாக விதைக்கிறவன். இப்படியாக வேதமசம் விதைப்பதும் அறுப்பதையும் குறித்து பார்த்தோம். தேவன் இந்த தருணத்தை கொடுத்து போதகர் அவர் குடும்பத்துக்கும் நான் நன்றி ஏறெடுக்கிறேன். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஹல்லேலூயா. தேவன் பெரியவர். இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஜெப வழிபாடு, நல்ல ஆராதனை, நல்ல சாட்சி, அது என்ன பிள்ளைமா கூட நல்ல செய்தி. யாருக்கு இப்படியாக நம்ம செய்தி கொடுத்தாலும் இதுக்கு தான் ஜெபிங்கன்னு நம்ம டைட்டில் கொடுக்கறது கிடையாது. இப்படி தான் பிரசங்கம் பண்ணணும்னு நாங்கள் டைட்டில் கொடுக்கறது கிடையாது. அப்போ யாருக்கு நம்ம பிரசங்கம் பண்ண சொல்கிறோமோ அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து தேவன் அவர்களை எப்படி வழி நடத்துகிறாரோ அப்படி அவர்கள் கொண்டு வரும்போது தான் தேவன் நம்மளோட கூட பேசுவார். இப்போ நாங்களே ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இருந்தால் அதில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும். அதில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்ம இடத்துல பேசுவாங்க. அவளுக்கு சார்ஜ் கொடுக்கும்போது அவர்கள் முழங்கால் படிட்டு என்னோட சமூகத்திலிருந்து வார்த்தைகளை கொண்டு வரும்போது எல்லாரோடு கூட தேவன் பேசுகிறவராக மாறுகிறார். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த காரியம் அதுதான். இப்படியாக பின்னும் நான் சொல்கிறது என்னவெனில், சிறுகு விதைக்கிறவன் பெருகு விதைக்கிறவன். ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டார். சாய்ஸ் இன்றைக்கி நமக்கு கொடுக்குறார். தேவனுக்கு எது முக்கியம்? தேவனுக்கு எது முக்கியம்? முதலாவது நம்மை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இன்றைக்கி மற்றதாக ஒரு ஸ்டெப்பை நீங்கள் கால் எடுத்து வைக்காம 5வது ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகவே முடியாது. தேவனுக்கு முதலாவது என்ன என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்லி சொன்னார், விதன் சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? ஃபஸ்ட்டு பணம் தான் வரும். பணம் தான் மனசில் வரும். ஓஹோ, இவர் சப்ஜெக்ட் இப்படி கொண்டாடுறாருப்பா பாரு, அதே பார்த்துன்னு வருவீங்க. எங்கே வருது பணம் பணம் பணம். கடைசியில் எங்கே கொண்டாந்து முடிச்சாரு? பணத்தில் கொண்டாந்து முடிச்சாரு பாரு, பணத்தை பிடிச்சிக்குவீங்க. நம்மளுக்கு அதே எண்ணம் தான். முதலாவது தேவனுக்கு நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் வேண்டும். இந்த 3ம் தேவனுக்கு வேண்டும். ஒரு ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் 3ஐயும் நாம் தேவனுக்கு அர்ப்பணித்திருக்க வேண்டும். இது சொல்றார், மனுஷன் முகத்தை பார்க்குறான், தேவன் உள்ளத்தையே பார்க்குறாருன்னு அப்படியே நினச்சிருக்கிறாரு. உள்ளத்தை பார்க்கிறவர் ஆத்மா மட்டும் பார்க்க மாட்டாரு, ஆவியும் பார்ப்பார், சரீரத்தையும் பார்ப்பார். இந்த 3ம் தேவனுக்கு முக்கியம். நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தை தேவனுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி முழுமையாக கொடுத்தால்தான் இன்னைக்கு எவ்வளோலாம் வசனத்தை கொடுத்தாரு அதெல்லாம் நீங்களும் நானும் செய்ய முடியும். அல்லேலூயா சொல்லலாமா? அப்படி இல்லைன்னா முடியாது. அப்படி இல்லைன்னா முடியாது. இன்னும் அந்த வசனத்துப்படி என்னால் செய்ய முடியலையே, அதுபடி நடக்க முடியலையே, இப்படி இருக்கிறேன்னு எவ்வளோ பணம் வந்தாலும் தேவனுக்கு கொடுக்க முடியலையே, எவ்வளோ ஞானம் வந்தாலும் எவ்வளோ பலம் இருந்தாலும் தேவனுக்கு உழைக்க முடியலையே, இது தேவனுக்கு வேலை செய்ய முடியலையே, ஊழியங்களை செய்ய முடியல, இதெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டே இருப்பீங்க. உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் முழுமையாக நீ ஒப்பு கொடுத்துருக்கும் போது மற்ற காரியம். அடுத்து என்ன வேணும் தேவனுக்கு? 4வது உன்னுடைய தாளந்து வேணும். அதுதான் விதை. தாளந்து நீ எங்கே போயிட்டு கடையில் பணம் கொடுத்து வாங்கல, தேவன் உனக்கு கொடுத்தார். தேவன் உனக்கு கொடுத்தார். ஆதியாகமத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்லி சொன்னார் முதல் வசனத்தில், தேவன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தார், அதில் அவைகள் விதைகளை முளைப்பிக்க செய்யும் என்று சொல்லி. அவர் என்னென்னலாம் மரச்செடிகளை கொடுத்தார், அதில் என்ன கிடைச்சது? அவங்களுக்கு விதை கிடைச்சது. அது விதையை மட்டும் எடுத்து மறுபடியும் நான் விதைக்கணும். உனக்கு டேலண்ட் தேவன் கொடுத்தார். உன் டேலண்ட் அவனுக்கு தெரியலனாக்கா முழங்கால் பண்ணிட்டு நீ செப்பி, உனக்கு என்னென்னலாம் டேலண்ட் வேணும், எங்களோட கூட சேர்ந்து ஊழியத்துக்கு வா, உன்னுடைய டேலண்டாலாம் வெளியே வரும். இன்னும் நிறைய பேருக்கு நல்ல தாளந்து கொடுத்து அப்படியே மூடி வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. உன் 4வது உன்னுடைய தாளந்து தேவனுக்கு முக்கியம். ஆவியாத்மா சரீரம் சரியாக இருக்கும். ஏனால் 4வது ரொம்ப ஈஸியாக நம் தேவனுக்கு நாம் ஊழியங்களை செய்ய முடியும். ஒரு இடத்துல சொன்னார், ஓசியாவில் சொன்னார், இப்படியாக ஆசிரியனாக இல்லை, ஆசிரியனுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். ஆசாரியன் யார்? ஊழியம் செய்கிறவனுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஊழியக்காரர்கள். யாருடைய பாவங்கள் கடவுப்பட்டு இருக்கிறதோ எல்லோரும் ஊழியக்காரர்கள். நீங்கள் நினைக்கலாம் அவங்களாம் பாஸ்டர் பாருங்க, அதுக்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் தேவன் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. ரைட்டு, உங்களை கூட ஒரு விசுவாசியை தெரிஞ்சிருக்கிறாரு. நீங்கள் கூட என்ன செய்யணுமா? முற்றிலுமாக அங்கே ஊழியம் செய்யணும். 12 சீஷர்கள், அதில் ஒருத்தர் செத்துட்டான், ஒருத்தன் இப்படியா 11 பேரும் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால் இப்படியாக கடைசி வரைக்கும் இந்த ஆண்டவரே இயேசு சிலுவையில் இருந்தது விசுவாசிகள் தான். கல்லறைக்கு முதல் ஓடி வந்து பார்த்தாலும் ஊழியக்காரர்கள் அல்ல, விசுவாசிகள் தான். அப்படின்னு சொன்னால் புதிய ஏற்பாட்டில் ரட்சிக்கப்பட்ட நம்ம எல்லோரும் ஊழியக்காரர்கள், ஊழியக்காரிகள். அல்லேலூயா சொல்லலாமா? பிறகு கடைசியாக நமக்கு கொடுத்த ஃபைனான்சியல் 5வது காரியம்,
உனக்கு என்ன வருமானம் கொடுத்துருக்கிறாரோ அதில் தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய பாகத்தை நீ செலுத்து. ஆவியாத்மா சரீரம் கரெக்டாக ஒப்பு கொடுத்துருக்கணும். பிறகு உன் தாளந்துகள் ஊழியர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கணும். பிறகு உன்னுடைய ஃபைனான்ஷியல் எப்படியாக அது உங்களுக்கு தான் தெரியும். உனக்கு சம்பளமே இல்லைன்னா கடவுள் கேட்கவும் மாட்டார். உனக்கு சம்பளம் இல்லை ஏன் கேட்குறாரு கடவுள்? தசமாக கொடுன்னு கேட்குவார்? கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டார். சம்பளம் வந்தால் தானே நீ கணக்கு போட்டு கொடுப்ப. சபையில் ஒரு 5 கண்டிஷன் போட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்படிலாம் இருக்கணும் போட்டிருக்கிறோம். அதை தான் நாங்கள் வந்து கேட்போம் உங்கள்கிட்ட. இந்த கொரோனா முடிஞ்சு ஒருவேளை எல்லாம் சரி ஆனவுடன் உங்கள் வீட்டில் சந்திக்கும் போது தனித்தனியாக கேட்போம், ஒவ்வொருத்தையும் கேட்போம். அந்த 5 கட்டளையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா, 5 சபையோட பிரின்சிபலில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா, அதை நீங்கள் கட்டாயம் சொல்லி ஆகணும். நான் வரதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன அதெல்லாம் ரெடி பண்ணுங்க. இந்த 5 காரியத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க. அப்போ என்னுடைய செய்தியும் அது கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேவனுக்கு இப்படியாக ஒரு இந்த கொடுத்துதல்னு சொன்ன உடனே இப்படியாக நான் இப்படியாக போடுகிறேன். இப்படியாக ஏர் கூலர் இங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது. டபுள் டோர் ஏதோ ஒன்று சொல்லி ஏர் கூலர், கில்ஸ்டார் ஏர் கூலர், இப்படியாக ஒரு கம்பெனியுடைய ஏர் கூலர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ரொம்ப சோகமாக உட்காந்து இருக்கிறாங்க. நம்ம நெல்சன் யாருன்னு கேட்டால் நிறைய பேருக்கு தெரியும். சுரேஷுடைய அண்ணன், பக்கத்தில் அவருடைய மனைவி யாக அம்பிகா, இவருடைய நெல்சனுடைய தகப்பனார், அவருடைய தாய், இது இன்னொரு குடும்பம், இப்படிய நெல்சனுடைய குடும்பம். இவர்கள் 2 பேருமாக சேர்ந்து 2 கூலர்களை சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இருக்கிற இடத்துல தேவனுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லுங்கள். இப்படியாக நான் யார் இடத்துல போனேன், இந்த பிஸ்னஸ் மேன் பண்ண சும்மா விட மாட்டேன். ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறதுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன். உங்களே விடுறதில்ல, அவங்களெல்லாம் விடுவேன்னா எனக்கு நான் கேட்கலப்பா. எனக்கு வீட்டுக்கு கூலர் வேணும், எனக்கு அது வேணும், நகை கேட்குறதே கிடையாது. எனக்கு கடவுள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார். சபைக்குன்னு சொன்ன உடனே 1 கூலர் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. பிறகு 2 கூலர் கொடுக்குறேன். என் தகப்பனார் தாய் மூலமாக ஒரு கூலரும் நாங்கள் குடும்பமாக ஒரு கூலர் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி 2 குடும்பத்துக்கு நம்ம நன்றி செலுத்தலாம். கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அவருக்கு இப்பொழுது ஒரு பில் போட்டுட்டேன், நாங்கள் பெரிய சபையை கட்ட போகிறோம்ப்பா, அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்யுது, எங்களுக்கு ஏசி வேணுமா இருக்குதுன்னு சொன்னேன். அப்படியே அங்கிள் பார்க்கலாம் அங்கிள், அதில் எத்தனை ஏசி கொடுக்க போகிறாரே தெரியாது. ஏன்னா கொடுக்குறவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கடவுள். இந்த குடும்பம் அதிகமாக நம்ம நேசிக்கிற குடும்பம். இந்த குடும்பம் அதிகமாக செல்வராஜ், இப்படியாக எல்சம்மா, இவர்கள் தான் இப்படியாக நம்ம ஆயில்மில் ரோடுக்கு வந்த உடனே புல்பீட் இப்படி உடனில் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை இப்படியாக நான் எப்பொழுதுமே நினைப்பேன். சபையில் யார் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படியே எனக்கு மைண்டில் இருக்கும். அந்த புல்பீட் அவர்கள் தான் செய்து, அந்த குடும்பம் தான் செய்து கொடுத்தார்கள். ஆலயத்துக்குன்னு சொன்ன உடனே அந்த புல்பீட் செய்து கொடுத்தார்கள். இப்படியாக அந்த குடும்பத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிட்டோம். அது மாத்திரமல்ல, நெல்சன் குடும்பம் அதிகமாக சபை இப்படியாக நம்ம சபைக்கு அவர் வந்துக்கிட்டே இல்லை. இப்படியாக வேறு சபைக்கு போனாலும் நம்முடைய சபை நம்முடைய ஊழியங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள். ஏன்னு கேட்டால் ஆரம்பத்திலிருந்து நம்மை பார்த்து கொண்டு வருகிறார்கள். இப்படியாக அநேக வெல்விஷர்கள் இருக்கிறார்கள். நம்முடைய சபையை ஆதரிக்கத்தக்கதாக தேவன் செய்வார். எனக்கு அதுதான் ஆசை. கொடுங்கள், கொடுக்கப்படும். தேவனுடைய சமூகத்தில் கேட்குற அனைவரே எனக்கு பெரிய சைட்டை கொடுப்பா, நாங்கள் கட்டுறோம். பெரிய சைட்டை கட்டி அதுதான் சாதிக்கணும். கடைசியில் அதுதான் மெய்ப்பெண் இல்லாத ஆடுகள் என்று சொல்லி கூட பாஸ்டர் ஸ்டான்லி ஒரு வசனத்தை கொண்டு வந்தார். அது ரொம்ப பிடிச்சமாக இருந்தது. ஏன்னு கேட்டால் அநேக ஆடுகள் உண்டு, அவைகளுக்கு என்ன இல்லை, மெய்ப்பெண் இல்லை. இந்த வேலையிலேயுமா கூட இருக்கிற இடத்துல நம்ம எல்லோரும் கூட எழுந்து நின்று ஜெபிக்கலாம். தேவன் வருகின்ற நாட்களில் இன்னும் பெரிய காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்யணும். தேவனுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கணும். இந்த கொரோனா காலத்தில் முற்றிலுமாக இன்னும் தேவ சமூகத்தில் நெருங்கலாம், தேவனை புரிந்து கொள்ளலாம், தேவனை அன்பு செய்யலாம். இதெல்லாம் நம்ம இடத்துல வேண்டாம், அதெல்லாம் விட்டுடலாம், நம்ம பலப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆவியிலே அனல் உள்ளவர்களாக நம்ம மாறலாம், தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். மத்திய 6:33 படி முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை நீ தேடு, மற்ற எல்லாம் கூட வரும். உனக்கு என்னென்னாலும் வேணும் கொடுக்க வரும். தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீ தேடாத பட்சத்தில், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் விதைக்காத பட்சத்தில் என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு கதை கூட இருக்குது, இப்போ நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பாஸ்டர் ஸ்டான்லி ஏற்கனவே ஒரு கதை சொல்லிட்டார். அடுத்த வாரத்தில் நான் கதையை சொல்கிறேன். அதுக்கு முடியாக வரும். நம்ம எல்லோரும் இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நின்று முடியலமாக தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படத்தக்கதாக ஜெபிக்கலாம். விதைப்பதும் அறுப்பதும், நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய். எல்லோரும் கண்களை மூடி நான் சொல்கிற போது அப்படியே கேட்டுன்னு வாங்க. சகோதரனே சகோதரியே, தேவனுக்கு நீ நேரத்தை விதை, தேவனுக்கு நீ நேரத்தை கொடு, அதற்கேற்ற பலனை நீ பெறுவாய். உன் குடும்பத்துக்கு நீ நேரத்தை கொடுக்கிறாய், குடும்பத்தை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். உன் பிசினஸ்க்கு நீ நேரத்தை கொடுத்தார், பிசினஸை தேவன் ஆசீர்வதித்தார்.
நீ வேலைக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுத்து நேரத்தை கொடுத்தாய், மாசம் உனக்கு சம்பளம் வருகிறது. அதே போல தேவன் உடைய ஆத்மாவை குறித்தும் ஆவிக்குரிய ஜீவித குறித்தும் பேசிக்கொண்டு வருகிறார். இந்த மாம்சம் உலகத்தில் அழிந்து போயிடும், ஆனால் அப்படியாக ஆவி உயிர்ப்பிக்கும். மரித்தாலும் நமக்கு நித்திய ஜீவன் பரலோகத்தில் உண்டு என்று சொன்னார். பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நாம் நேரங்களை கொடுக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நீ நேரத்தை கொடு, உன் தாளந்தை கொடு, தேவனுக்கு உழை. சபை உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சபைக்கு நீ உண்மையா இரு. சபையை இப்படியாக தாங்கு, சபைக்காக சேர்ந்து இப்படியாக பலப்பட்டு ஊழியர்களை செய். உனக்குள்ளாக சமாதானம் பெருகும், உனக்குள்ளாக சமாதானம் பெருகும். கண்ணில் முடிக்கணும், ஜெபிக்கலாம். நல்ல பிதாவே, உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உண்மை துதிக்கிறோம். நீ நல்லவர் ஆண்டவரே, வல்ல தேவன் ஆண்டவரே, நல்ல ஆண்டவரை ஜெப வழிபாடு கொடுத்தீர், நல்ல ஆராதனை கொடுத்தீர்ப்பா, நல்ல சாட்சியை கொடுத்தீர் ஆண்டவரே, நல்ல வார்த்தைகளை நீ கொடுத்து எங்களை பலப்படுத்தினீர் ஆண்டவரே. இதை வழிநடத்தின ஆண்டவரே, இதுக்கு உதவி எல்லா பிள்ளைகளையும் தொட்டு நீ தான் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஆண்டவரே. இன்னைக்கு பாஸ்டர் ஸ்டான்லி குடும்பம் வந்தது நல்லதாக காணப்பட்டதப்பா. இந்த குடும்பத்தை இன்னுமாக ஆண்டவரை பலப்படுத்தி ஆண்டவரே, எங்கேயோ இருந்த பிள்ளைகள் இப்படியாக நீ நாளுக்கு நாள் உயர்த்தி கொண்டு வருகிறேன். உம்மை நம்பி உம்மை விசுவாசித்து உமக்கு கீழ்பட்டி நடக்கிற பிள்ளைகளாக நீ வைத்திருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி அப்பா. பிதாவே, இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பத்தார நான் நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பத்தை கண்ணு நோக்கி பாருமாப்பா, பிள்ளைகளை கண்ணு நோக்கி பாரு. அநேக தவறுகள், அநேக வேதனைகள், அநேக குறைபாடுகள், அநேக மோசங்கள் ஆண்டவரே, இப்படியாக பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் வந்து தான் நஷ்டங்கள், தகப்பனை சோத்திரம் எல்லாம் வேண்டாத காரணங்கள்லாம் நீக்கி போட்டு ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் பிள்ளைகளை நீ பலப்படுத்தி பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதானே எல்லா துக்கங்களையும் தகப்பனே நீ சந்தோஷமாக மாற்ற வேண்டுமாக கூட நான் செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, பிள்ளைகளுடைய பலவீனங்களிலே உங்களுடைய பலன் பூர்ணமாக விளங்கட்டும் தகப்பனே. இன்னுமாக எதெல்லாம் சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்களோ அதை விட்டு முதலாவது உங்களுடைய ராஜ்யத்தை சிந்திக்கத்தக்கதாக நீ தான் கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே, யார் விசுவாசத்தில் குறைவாக காணப்படுகிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கை இன்னுமாக ஆண்டவரே விசுவாசம் கடந்து வரட்டும் அப்பா. ஆண்டவரே, ஞானத்தில் குறைவுகளாக இருக்கிறார்களுக்கு ஆண்டவரே ஞானத்தை நீர் ஊற்ற வேண்டுமாக செபிக்கிறோம். யார் ஜெபத்தின் ஆவியில் குறைவாக காணப்படுகிறார்களோ ஜெபத்தின் ஆவியை நீர் ஊற்ற வேண்டுமாக நான் செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, பிள்ளைகள் இன்னுமாக கடைசி நாட்களில் உம்மக்கண்டு எழுமி நின்று ஆண்டவரே உம்மக்கண்டு ஜீவிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே நித்திய ஜீவனை வேண்டும் என்று சொல்லி கூட ஆசிரியர் சொன்னவுடன் அவன் அப்படியே ஓடி போயிட்டான். அப்படி நாங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் ஆண்டவரே எல்லா காரியத்திலும் முடிதல் நெருங்கி ஜீவிக்க ஒரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நீங்கள் வாழத்தக்கதாக, ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழத்தக்கதாக, ஒரு பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழத்தக்கதாக நீர் தாம் அனுகிரகம் செய்வீராக. ஆண்டவரே, நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எல்லோரையும் ஆண்டவரே சபை பிள்ளைகளை நினைக்கிறோம் தகப்பனே. இது மேலும் ரீப்ளே பண்ணி பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுமாக நினைக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, இந்த செய்தியை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவரே, ஆராதிக்கும் போதெல்லாம் தகப்பனே அதற்கு ஏற்ற பலனை பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் நீதம் தொட்டு உங்களுடைய வளமையான கரம் பிள்ளைகள் ஆண்டவரை சோத்திரம் தாங்கி காத்து ஆண்டவர் பெரும் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக பிள்ளைகள் எல்லாரும் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்களோ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஒரு அற்புதம் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும் என்று சொல்லி எனக்கு கல்லடி செபிக்கிறேன். அப்பா, நீ செய்ய நீ வளமுள்ள தேவனாக இருக்கிறேன். அதற்காக உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, நெல்சன் அம்பிகா குடும்பத்தை நினைக்கிறோம். ஆண்டவரே, மோசஸ் எப்படியாக செல்வராஜ் அவருடைய மனைவி எலிசபெத் ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்துக்கு அவளுக்கு செபிக்கிறோம். பிள்ளைகள் ஆண்டவரே சோத்திரம் இப்படியாக சபை மேல் கருணை காட்டி ஆண்டவர் 2 கூலர் நீ கொடுக்க வைத்து அது உம்மால் நடந்த காரியம் தகப்பனே. அது கேட்ட பல இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீ கொடுக்க போகிறீர். அதற்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. கொடுக்கப்படும் சொன்னீரே, இன்னும் அதிகமாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீ கொடுக்க போகிறீர். ஆண்டவரே, இந்த குடும்பத்தை ஆண்டவரே நீ மேல்மேல ஆசீர்வதித்து நல்ல சுகம் பெற மார்க்கம் வந்து தந்து தகப்பனே. வருகிற நாட்களில் பிள்ளைகள் இன்னுமாக எழுப்பி பிரகாசிக்க பிள்ளைகளை யோகவா ஈர எல்லா தேவைகளும் அவர்கள் சந்திக்கத்தக்கதாக நீ தம்மே அனுகிரகம் செய்வீராக. அதே போல ஆண்டவரே, பொருத்தனை பண்ணின பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம். யாரெல்லாம் எதற்கெல்லாம் பொருத்தனை பண்ணினார்களோ அதெல்லாம் நிறைவேறத்தக்கதாக அப்பா உங்களுடைய கண்களில் கிருபை கிடைக்கட்டும் அப்பா. நீ நிறைவேற செய்யும் தகப்பனே. அது உம்மால் ஆகும். பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இப்படியாக அதை எதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அது பெரிய அறுவடை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நீ தம் அனுகிரகம் செய்வீராக. சபையில் இன்னுமாக சுகவீனமாக காணப்படும் பிள்ளைகளை நினைக்கிறோம். ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே யெகோவா ராஃபாவின் வல்லமை பிள்ளைகள் இறங்குவதாக. ஆண்டவரே, இன்னுமாக படகுகளை படுத்துக்கொள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் படகை நீ மாற்றி போட வேண்டாமா? ஆண்டவரே, பிள்ளையுடைய வார்த்தை பலமாக கடவுமே துதிக்க சோதரி நீ தம்மை கிருபை செய்ய வேண்டுமாக செபிக்கிறோம். அப்படியாக நீ செய்கிறதவனாக இருக்கிறீரப்பா. அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்கு ஆண்டவரே எங்கள் சபை பிள்ளைகளை நன்றாக நீ வைத்திருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி தகப்பனே. ஒவ்வொரு பிசினஸை நன்றாக மாற்றிக்கொண்டு வருகிறீர். உமக்கு நன்றி தகப்பனே. பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே அநேக மாற்றங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டு வருகிறீர். உமக்கு நன்றி. இன்னும் பிள்ளைகள் சபையை நேசிக்கட்டும், நேசிக்காதவர்களெல்லாம் நேசிக்கட்டும், தாங்காதவர்களும் தாங்கட்டும், சபைக்கு ஜெபிக்காதவர்கள் நிம்மக ஜெபிக்கட்டும், ஊழியம் செய்தவர்கள் இன்னுமாக ஊழியர்கள் செய்யட்டும் அப்பா. நீ செய்ய போகிறீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி. துதிக்கிற மகிமையில ராஜம் ஒருவருக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமீன், ஆமீன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே.
ஆமீன் ஆமீன். பிளெஸிங். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய நொடிக்கும் சொந்த சமாதானம் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துள்ள ஒரு பிள்ளைகளோடும் சகல பரிசுத்தவானோடு கூட இயேசுவின் வரைக்கும் பாதுகாத்துக் கொள்வாராக. ஆமீன் ஆமீன் ஆமீன். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. வழக்கம் போல ஒரு அட்டண்டன்ஸ் போடுங்கள் நான் விசுவாசிக்கிறேன். சபைக்காக ஜெபியுங்கள். இப்படியாக ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் இப்படியாக இன்றைக்கு அல்லது இந்த வாரத்தில் நாங்கள் நடத்துகிறோம். லீடர்ஸ் இது நடத்தி சபை காரியங்கள் ஒருவேளை கர்த்தர் சுத்தமானால் அடுத்த வாரத்தில் கூட திறக்கலாமா, இல்லை அடுத்த மாதத்தில் திறக்கலாமா, இப்படியாக அது நன்றாக இருக்கும். எல்லாமே இந்த கவர்மெண்டோடைய ஃபுல் அந்த பர்மிஷனுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறோம். தேவன் மேன்மையான காரியங்களை செய்வார். God bless you.